الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وما بعد. أحبتي في الله، مثل الشفاء نلتقي وإياكم كعادتنا في ليلة الخميس، وليلتنا هذه هي الليلة 6 من شهر ذي القعدة لعام 39 و400 وألف للهجرة، الموافقة 18 من شهر يوليو لعام 18 و2000. درسنا كالعادة قراءة ودراسة لكتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، وقد ختمنا بفضل الله تعالى في الدرس السابق الباب 13 بعد 100، وافتتحنا الباب الذي بعده الذي هو بعنوان أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، وقرأنا الحديث الأول من هذا الباب. نواصل القراءة مع الحديث 22 بعد 200. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin de lire ensemble et d'étudier le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Et nous avons, grâce à Allah ta'ala, la semaine dernière clôturé la lecture du chapitre numéro 113. Nous reprenons aujourd'hui la lecture du chapitre suivant, le 114, qui a pour titre « Les gens du bien ici-bas sont les gens du bien dans l'au-delà ». Et on avait lu le premier hadith de ce chapitre-là. Nous reprenons avec le hadith numéro 222. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثنا حبان بن عاصم وكان حرملة أبا أمه، فحدثتني صفية بنة عليبة ودحيبة بنة عليبة وكان جدهما حرملة أبا أبيهما أنه أخبرهم عن حرملة بن عبد الله رضي الله عنه أنه خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ارتحل قلت في نفسي والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزداد من العلم، فجئت أمشي حتى قمت بين يديه فقلت ما تأمرني أعمل؟ قال يا حرملة إيت المعروف واجتنب المنكر، ثم رجعت حتى جئت الراحلة ثم أقبلت حتى قمت مقامي قريبا منه فقلت يا رسول الله ما تأمرني أعمل؟ قال صلى الله عليه وسلم يا حرملة إيت المعروف واجتنب المنكر وانظر ما يعجب أذناك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته، وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه. فلما رجعت تفكرت فإذا هما لم يدعا شيئا. Dans ce hadith-là, nous avons un sahabi qui répond au nom de Harmala ibn Abdillah radiyallahu anhuma. Il nous dit être parti voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et il s'est approché de lui, فَكَانَ عِنْدَهِ, il était chez lui, حَتَّى عَرَفَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم, jusqu'à ce que le prophète le reconnaisse عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما يجلس بين أصحابه لا يتجاهلهم، بل يعطي لكل واحد منهم حقه حتى يشعر البعيد منهم أنه قريب منه. وقد سبق معنا ما وقع في نفس عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد إسلامه، لما هاجر إلى المدينة ووجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدنيه منه ويتلطف معه في القول وكأنه من أحب الناس إليه. استقر في ذهن عمرو أنه أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، حتى ذهب يتحدى الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. ذات يوم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه انتهز عمرو الفرصة فسأله يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ وظن بل أيقن أن الرسول سيقول له أنت، لمعاملته الحسنة التي كانت منه إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، قال عائشة رضي الله عنها، وكان عمرو رجلا ذكيا فانفلت من الإجابة إلى
سؤال آخر من الرجال لا أقصد من أحب الناس إليك من النساء لا بل من الرجال ورجى عمرو أن سيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة التي كان ينتظرها بفارغ الصبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبوها قال ثم من؟ قال عمر قال ثم من؟ وذكر رجالا ففهم عمرو أنه قد أبعد النجعة لكن لا يلام في توقعه وتوهمه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع القاصي والداني عليه الصلاة والسلام. Le prophète sallam, quand il était avec ses compagnons, il ne se contentait pas d'être juste présent parmi eux sans leur prêter de l'attention. Il faisait attention à eux, les observait, les regardait, demandait après eux, leur demandait comment ils s'appelaient, est-ce qu'ils étaient mariés, est-ce qu'ils avaient des enfants, est-ce que leurs parents étaient vivants, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que les gens se sentaient à l'aise avec le prophète, alayhi salatu wassalam, au point où ils se disaient au fond d'eux, vu comment le prophète il se comportait avec moi, forcément, je dois être quelqu'un de privilégié auprès de lui. Et c'est ce qui est arrivé à Amr ibn As, radiyallahu anhu. Amr ibn As, il s'est converti à l'islam après le pacte de l'Hudaybiyah. Et il s'est installé à Médine. Et chaque fois que le prophète il le voyait, il lui souriait, il l'accueillait, il lui faisait s'asseoir à côté de lui. Peut-être même il était assis sur un coussin, il se levait du coussin pour le faire s'asseoir dessus. Et il lui montrait une certaine, comment on pourrait dire ça, une gentillesse, une douceur. Au point où Amr, radiyallahu anhu, s'est dit que si le prophète il se comporte comme ça avec moi, c'est que forcément je suis son préféré parmi ses compagnons. Alors il a analysé le comportement du prophète à son égard, jusqu'à ce qu'il soit sûr que oui, c'est lui que le prophète y préfère. Et il a voulu défier les sahaba radiyallahu anhum à ce sujet-là. Il a attendu un jour où tout le monde était présent avec le prophète et il a saisi l'occasion. Il s'agit d'Allah. Qui préfères-tu le plus parmi les gens? Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, instantanément, sans une seconde de réflexion ou d'hésitation, il répond Aïcha radiyallahu anha. Alors, Amr ibn As, tel le chat, il retombe sur ses pattes. C'était un homme très intelligent. Et il a esquivé la réponse pour reposer la question. Mais je voulais dire parmi les hommes, et toujours dans sa tête, c'est lui le préféré. Alors le prophète lui dit Abu Bakr, son père, le père de Aïcha. Ah, et après, Omar. Ah, et après, et il a dit d'autres noms. Et là, Amr il a compris que ce n'était pas lui le préféré. Mais il n'était pas déçu pour autant. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui donnait son droit en tant que musulman. كان يعامل الشيخ الكبير كأنه أبوه وكان يعامل من يدانيه في العمر كأنه أخوه وكان يعامل من كان أصغر منه كأنه ابنه أو ابنته هكذا كان عليه الصلاة والسلام. Le prophète se comportait avec les gens comme il le méritait. La personne âgée parmi eux, il le considérait comme son père. ولكم في قصة إسلام أبي قحافة أروع مثال. Il y a dans l'histoire de la conversion du père d'Abu Bakr le meilleur des exemples. Lorsque Abu Bakr est venu avec lui, شيخ طاعن في السن, un homme vieillard, ابيض شعر وجهه شعر لحيته ورأسه واحذوذب ظهره. ايش قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لو أخبرتني لأتينا الشيخ. Quand Abu Bakr est venu avec son père auprès du prophète, un vieillard, la barbe blanche, les cheveux blancs, le dos courbé. Quand le prophète a vu le vieillard, il a eu de la peine pour lui, il est fatigué, il vient doucement. Il a dit à Abu Bakr, t'aurais dû me le dire, c'est nous, on aurait été le voir. C'est pas à lui de se déplacer, c'est à nous d'aller vers lui. Celui qui avait à peu près son âge, il se comportait avec lui comme son frère. Et celui qui était plus jeune que lui, il se comportait avec lui comme s'il était son père. Donc forcément, quand tu étais avec lui, tu ne pouvais que croire qu'il te préférait aux autres. Donc, et حتى بعد الصلاة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه في الصفوف فلما وجد أن أحدهم غائب سأل عنه ما شأن فلان لم يأتي فإن كان مانع إتيانه المرض قال هيا بنا نعوده. Après la prière, il se retournait, il regardait les rangs et il observait les personnes qui ont prié avec lui. Et quand il remarquait que la montre était absent, il demandait à son sujet, il est où un tel? Si la raison qui l'a empêché de venir était la maladie, alors il disait, venez, on va le visiter.
Donc, هذا الرجل حرملة بن عبد الله أتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. Quand il a reconnu, et pourtant كان الرسول يرى الكثير من الناس يأتونه من كل حدب وصوب، لا سيما بعد فتح مكة لما أصبح أهل الجزيرة جمعاء أو أجمعين مسلمين. Surtout après la conquête de la Mecque, le prophète voyait beaucoup de gens, des gens qui venaient de partout dans la péninsule arabique, parce que tout le monde était devenu musulman. فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ارتحل قلت في نفسي والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزداد من العلم. شوفوا هذا الصحابي كان على وشك الارتحال، كان على وشك ركوب مطيته. قال أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدري هل يتاح لي أن أرجع إليه فأجده وأتعلم منه. فقال مثل هذه الفرص لعلها لا تعود، فيجب أن تنتهز وأن تغتنم في وقتها، لا تفوتها على نفسك فلا يبقى لك إلا الندم. فقال أرجع إلى النبي أزداد من العلم. شوفوا حرص الصحابة رضي الله عنهم، ما كان حرصهم في اكتساب المال أو الازدياد من الأولاد أو الزواج بامرأة جميلة ذات نسب أو الافتخار بالآباء والأجداد، لا، كانت غايتهم القصوى أن يزدادوا من العلم، لأنهم فاهموا أهمية العلم، ولأنهم أيقنوا أن العلم لا يعدله شيء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العلم لا يعدله شيء. قالوا: كيف ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: لمن صحت نيته. قال: كيف لنا معرفة صحة النية؟ قال: أن تنوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، رفع الجهل عن نفسك حتى تكون على علم وبصيرة في عبادة رب العالمين جل في علاه، ورفع الجهل عن غيرك. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أزداد من العلم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهر الناس لم يكن بين الإنسان وطلب العلم إلا أن يجتهد فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بقي أصحابه كانوا للناس كالنجوم في السماء، وانتشر الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شمالا وجنوبا وغربا وشرقا، فوجد الناس في جميع الأمصار من يعلمهم دين رب العالمين، دين رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم مات الصحابة رضي الله عنهم فبقي التابعون، وجيلا بعد جيل يموت العلماء ويذهب العلم بعلمهم. قال الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس كما روى ذلك مجاهد رحمه الله تعالى عنه: أي موت العلماء، أي نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي بموت العلماء وذهاب العلم وأعمال الخير. ومعلم الناس الخير قيمته عظيمة لو كان الناس يعلمون، لكنهم يزهدون فيه عند وجوده. فلما جاء أجله وأسلم الروح إلى باريها بكى الناس على فقدان من كان يعلمهم الخير. فيجب أن تعرف قيمة العلم،
كي تعلم قيمة من يحمله ومن يعطيه. فما الذي يتعلم العلم لنفسه ولا يتصدق به على غيره فهذا رجل صالح، لكن خير منه المصلح الذي صلحت نفسه بعلمه وعمله وأصلح غيره بتعلمهم الخير. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالمصلح خير وأفضل من الصالح لوجود الصلاح فيه وكونه سببا في وجود الصلاح في غيره. Puis le sahabi radiallahu anhu, Harmala ibn Abdillah, il est sur le point de partir. Il se dirige vers sa monture pour voyager, puis il s'arrête. Et il se dit, mais le prophète il est là, et je vais partir. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de revenir un jour. Et je ne sais pas si jamais un jour je reviens, le prophète il sera là et disponible pour moi. Alors il a dit, je vais revenir voir le prophète pour prendre plus de science. Les azdada min al-ilm. Et s'il y a bien des gens dans la communauté qui connaissaient la valeur du prophète alayhi salatu wassalam et qui connaissaient la valeur de la science, ce sont bien les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il est là parmi eux. La révélation descend sur lui et il les guide vers un droit chemin. Ils lui obéissent et le prennent comme exemple et comme modèle. Et lorsqu'une chose leur pose problème ou lorsqu'ils ignorent comment faire, il est là et leur apporte des solutions à leurs problèmes et des réponses à leurs questions. Et ils savent que ce n'est qu'un humain comme eux et que comme il a vécu comme eux, il mourra comme eux. Et ils savent que sa présence parmi eux, elle était limitée par le temps. Et ils en étaient conscients. C'est comme dans le hadith avec Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, quand le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a accompagné jusqu'à la sortie de Médine, quand il l'a envoyé au Yémen. Vous savez, quand le prophète a envoyé Mu'adh au Yémen, il a pris les brides de sa reine et il lui a dit à Mu'adh, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, al-hadith al-ma'ruf. Il lui a fait une wasiya, il lui a fait une recommandation. Et là, Mu'adh, radiyallahu anhu, il sent comme si le prophète il est en train de lui faire ses adieux. Et il lui a dit, je ne sais pas si je serai encore vivant quand tu reviendras. فبكى معاذ رضي الله عنه وحق له أن يبكي والله. Donc les Sahaba étaient conscients que la présence du prophète parmi eux elle était limitée par le temps. Que comme n'importe quel être humain, comme Allah dit dans le Coran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu vas mourir, il va mourir. Et cette science-là, qui leur permet de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, qui leur permet de s'élever auprès de lui en degré, ils connaissaient sa valeur. أيقظوا صاحبكم هذا. نوضوا ولا يحب الناس يروح بهذه. أحرج أخي ولا كنت شوية تعبان وتحب الناس رحنا. الحمد لله. Donc, il connaissait la valeur du ilm. Il savait que la science, rien ne lui est égal. C'est ce que disait l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Al-ilmu la ya'diluhu shay. La science, rien ne lui est égal. Et l'autre dit comment ça? Pour tout le monde? Il a dit non. Pour celui qui a une bonne intention. Alors ils lui ont dit, c'est quoi avoir une bonne intention? Il a répondu, c'est d'avoir comme intention en apprenant la science l'objectif d'enlever l'ignorance de toi-même. Parce que la base en toi, c'est l'ignorance. قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne saviez rien. الأصل في الإنسان أنه جاهل. La base chez l'être humain, c'est qu'il ne connaît pas. قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم. La science, on l'obtient en apprenant.
Sinon, il faut avoir la révélation. Sinon, il faut avoir la révélation, et la révélation s'est interrompue par la mort du prophète. Donc, le prophète était là, il a appris la science. Ah oui, donc, vouloir enlever l'ignorance de soi-même et d'autrui. Il ne faut pas seulement vouloir apprendre pour soi-même, c'est tout. Il faut vouloir apprendre pour soi-même, pour ne pas adorer Allah avec ignorance, et aussi pour les autres. Comme Allah dit dans le Coran, et il ne convient pas à ce que tous les croyants partent faire la bataille. Si seulement une partie d'entre eux restait, pendant que les autres partaient, et qu'ils s'instruisaient. Ça va Moussa? Nabes? Ça fait longtemps que tu n'as pas vu Moussa. Et qu'ils s'instruisaient dans leur religion, pourquoi? Pour qu'ils avertissent leurs frères lors de leur retour. Pour qu'ils leur apprennent à leur tour. Quand les gens ils se convertissent à l'islam, à l'époque du prophète, il disait à ceux qui les ramenaient, Allimu akhakum as-salah wa aqri'uhu al-Qur'an. Apprenez-lui la prière, ahkam al-tahara, ahkam al-salah, et apprenez-lui le Qur'an. C'est la base. Nous on est là, on change de prénom, on va faire ci, on va faire ça. Je suis alik. Ma hakada yasa'du turadu al-ibil. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Beaucoup de conversions, on les a perdus à cause de ça. Les gens autour d'eux, ils ont été trop loin, ils ont voulu dépasser, aller plus vite que mettre la charrue avant les bœufs. Et les gens de Sakin, ils n'ont pas supporté, puis ils ont craqué, ils ont tout abandonné. Vous avez raconté l'histoire du shir qui est parti dans une mosquée en Amérique. Il est parti dans une mosquée là en Amérique et il demandait aux frères là-bas, ouais, est-ce qu'il y a des gens qui se convertissent à l'islam et tout ça. Ils lui ont raconté une histoire comme quoi un jour un Américain rentre dans la mosquée, il leur dit je vais me convertir à l'islam. On dit marhaban, bienvenue. Alors ils l'ont accueilli à bras ouverts et ils lui ont fait répéter la shahada. Ça y est, les musulmans, Allahu Akbar, alhamdulillah. Il est devenu musulman. Alors il y en a qui va voir, bon maintenant il faut que tu te fasses circoncire. Il dit quoi? Non, circoncision, il n'y a pas de circoncision moi. Il dit c'est obligé. T'as pas le choix. On te circoncis puis c'est tout. Il dit non, moi je suis pas là, je suis pas en train de ça pour me faire circoncire. C'est ça, je veux pas. Je veux plus de l'islam. Il dit ah non. Si jamais tu quittes l'islam, on te coupe la tête. C'est quoi cette religion? Quand tu rentres, on veut te couper en bas, quand tu sors, on veut te couper en haut. النبي يقول صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا وفي الحديث الآخر إنما بعثتم ميسرين. Facilitez, ne rendez pas les choses difficiles. Annoncez des bonnes nouvelles, faites que les gens se réjouissent et ne les faites pas fuir. Et ne les faites pas fuir. Je vais ramener la parole de Sahaba radiyallahu anhum. ما منكم من أحد إلا وهو على ثغر من ثغور الإسلام فإياكم أن يؤتى الإسلام من قبل أحدكم. C'est comme si l'islam était un pays qui a des frontières. Chaque musulman est un garde à la frontière qui protège ce pays. Prenez garde à ce qu'on ne pénètre pas dans ce pays-là, à ce qu'on ne touche pas à l'islam par le biais de l'un d'entre vous. C'est une image. Il ne faut pas qu'on soit une cause pour que les gens aient à critiquer l'islam ou à se plaindre de l'islam. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ala kulli hal. Quoi qu'il en soit, les Sahaba radiyallahu anhum ont appris doucement, le prophète il allait doucement avec eux, il ne les brusquait pas, et il avançait avec eux à leur rythme. Et il leur apprenait al-aham fal-muhim, le plus important, puis ce qui est important. Parce que tout est important. Mais il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Et il faut savoir par quoi commencer. Il y en a qui viennent tout de suite, dès le départ, tu dois mettre le qamis, tu dois laisser ta barbe, tu dois arrêter de manger ça, tu dois plus manger avec tes parents si jamais ils mangent par l'aile, tu dois plus manger avec tes parents si jamais ils boivent de l'alcool, tu dois changer de prénom, tu dois... Oh, au fil rati. Où tu vas? Laisse-le avec son prénom, laisse-le manger avec ses parents. Faut pas que les gens ils le voient devenir musulman et à cause de ça, ils se disent quoi? Il est devenu un monstre. Et wallah, on a déjà entendu des parents non musulmans le dire ça.
Des non-musulmans, je ne dis plus que mon fils s'est converti à l'islam, c'est devenu un monstre. Alors qu'ils auraient dû dire le contraire normalement. Ça aurait dû être un monstre avant de se convertir à l'islam et ça doit devenir un ange après. Mais ce n'est pas leur faute à s'être convertis. C'est la faute de ceux qui sont autour d'eux. Ceux qui viennent et qui leur disent il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, et kada, oh. Doucement. Comme ils disent, Rome ne s'est pas faite en âge. On revient à Harmala et la science. Donc, on a dit, on revient à la parole de l'imam Ahmed, que tu demandes la science pour enlever l'ignorance de toi, ainsi que celle des autres. Que tu veuilles te rapprocher d'Allah à travers la science et l'adorer avec clairvoyance, ainsi que les autres. On a une différence dans le Coran entre salih, qu'on traduit en français le vertueux, wal muslih, et qui traduit en français par celui qui, le réformateur, hein, celui qui réforme les autres. Parce que le salih, c'est celui qui s'acquitte de son devoir envers Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de problème. Le muslih, c'est celui qui a le salah en lui, qui s'acquitte de ses devoirs envers Allah Azza wa Jal, et qui est une cause pour que les autres aussi le fassent. Et lui, il est meilleur que le premier. Et ça, quand les gens ont parmi eux quelqu'un qui leur apprend le khayr, le bien, ils doivent être conscients de ce qu'il leur donne, comme ils doivent être conscients de sa valeur. Parce que, il disait l'imam Malik, les gens qui se passent le plus du savant, ce sont sa famille, ses proches. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, il est là, quand on aura besoin de lui, il sera là pour nous. Mais non, il n'est pas là pour toujours. Les gens, ils partent tous les jours. Donc, quand il est mort, mais il a éduqué une génération d'hommes, des rijal, les sahaba radiallahu anhum, كما قال الشاعر يبني الرجال وغيره يبني القرى شتان بين قرى ورجال. Lui, il bâtissait des hommes, pendant que d'autres bâtissaient des cités. Il y a une grande différence entre bâtir des hommes et bâtir des cités. Nous, les sahaba radiallahu anhum étaient là. Ils ont repris le flambeau. Ils se sont dispersés dans les pays, dans les frontières de l'empire islamique, et ils ont enseigné aux gens ce dont ils avaient besoin pour adorer Allah. Puis ils sont morts, radiallahu anhum, et ils ont laissé derrière eux leurs successeurs, ceux qui ont appris qui ont refait la même chose avec leur génération. Et génération après génération, il y a des savants qui jouent ce rôle-là. Et plus les générations passent, et moins il y a de savants, et donc moins il y a de science. On a perdu il y a quelques jours de ça un grand savant en Mauritanie. Il s'appelait Cheikh Sidi Ould Fahfou, Al-Shinqiti, rahimahullah ta'ala. Il avait, je crois, 111 ans. Mais qui, je connais, يعرف يسمع عنه, je connais. Qui entend parler de cet homme-là? Qui sait même qu'il existe? Al-Muhim, ils sont là, de leur vivant, on ne les connaît pas, et quand ils meurent, on nous le dit. Qu'est-ce que je vais faire moi maintenant qu'il est mort? C'est quand il était vivant qu'on aurait dû me dire qu'il était là. Ala kulli hal. Et aujourd'hui, la science, elle a toujours une valeur extraordinaire. Mais c'est comme l'or. L'or, vous avez vu, moins il y en a, plus il prend de la valeur. Ben c'est pareil avec l'ilm. Déjà l'or à la base a beaucoup de valeur, et moins on en trouvera, et plus sa valeur augmentera. Et ben la science c'est pareil. La science c'est la même chose. La science à la base a une valeur inestimable, et moins on la trouve, plus elle aura de la valeur. Et les sahaba ils avaient compris ça, radiyallahu anhu. Regardez cette motivation qu'ils avaient de demander la science. Et nous, ça ne nous traverse pas l'esprit. Nous, tout ce qu'on veut, c'est avoir plus d'argent, ou plus d'enfants, ou plus de notoriété auprès des gens. Mais quant à devenir plus savant, ce n'est pas intéressant. على كل حال نعود إلى الحديث.
Donc il a juré, Wallahi la atiyanna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hatta azdada min al-ilm. Faji'tu amshi. Donc il a quitté sa monture et s'est dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam hatta qumtu bayna yadayhi, jusqu'à ce que je me trouve debout devant lui. فقلت ما تأمرني أعمل. Il lui a donc dit, Harmala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu m'ordonnes de faire? Et ça, les sahaba aussi, beaucoup d'entre eux demandaient ça. Ils voulaient un amal. Ils faisaient les actions que tout le monde faisait, et ils voulaient une action en plus avec laquelle ils se distingueraient des autres et auraient plus de récompenses. قال عليه الصلاة والسلام يا حرملة سماه باسمه مما يدل على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم به وأن تلك المعرفة ليست فقط في وجهه وإنما هي أعمق من ذلك. Il l'a appelé par son nom, ce qui prouve qu'il savait vraiment qui il était. Il l'a reconnu quand il s'est présenté devant lui. Ça, c'est la première des choses, reconnaître les visages. Et il s'est même souvenu de son nom. Alors, il lui dit إيتي المعروف واجتنب المنكر. وقلنا في الدرس السابق أن المعروف اسم جامع لكل طاعة وعبادة وخير وإحسان يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا في اصطلاح الشرع. On a vu la semaine dernière que le ma'rouf, c'est un nom global, c'est un nom général qui englobe toute obéissance, adoration, bienfaisance ou bien qu'Allah Ta'ala ordonne et avec lequel on se rapproche de lui. Ça, c'est son sens islamique. Son sens linguistique, al-ma'ruf, c'est urifa inda an-nas. C'est ce qui est connu auprès des gens d'un point de vue arabe. Iti al-ma'ruf. Ce qui est connu pour être un bien shar'an, fais-le. Ne te dis pas hada ma'ruf la hajata li fihi. بل كلما استطعت أن تخطو خطوة في سبيل من سبل الخير والمعروف فافعل. Ne laisse passer aucune occasion du bien sous ton nez. Tout chemin dans lequel tu peux laisser une trace, vas-y. إيتي المعروف لا تدري بأي عمل يرحمك الله عز وجل ويدخلك به الجنة. Ne néglige aucun bien. Tu ne sais pas par laquelle des actions que tu fais, Allah te fera miséricorde et te fera rentrer au paradis. واجتنب المنكر. Et éloigne-toi du munkar. سبق معنا معنى الاجتناب. الاجتناب مشتق من الجنب. ودل هذا الفعل على البعد كبعد الأجناب بينها. والاجتناب كما قال الأصوليون من أبلغ ألفاظ النهي، من أبلغ ألفاظ النهي، وإن كان الأصل في النهي استعمال الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية. لا تفعل، لا تقل. لكن للنهي في الإسلام أو في النصوص ألفاظ مختلفة عديدة، ومن هذه الألفاظ الاجتناب. قال العلماء هو من أبلغ ألفاظ النهي، يعني ابتعد عن هذا كابتعاد الجنب الأيمن عن الجنب الأيسر. هل للأجناب أن تلتقي؟ لا، اللهم إلا في القبر عند ضمه جسد ابن آدم، فتختلف الأضلاع، وإلا في الغالب فهذه الأضلاع لا تلتقي أبدا. اجتنب المنكر، والمنكر اسم جامع لكل معصية وشر وسيئة تبعدك عن الله سبحانه وتعالى. هذا
معناه في اصطلاح الشرع. أما اصطلاح الناس ما أنكره الناس ولم يحبوه ولم يثنوا خيرا على فاعله. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Harmala, fais le ma'rouf. Le ma'rouf, on a dit, c'est toute adoration, toute obéissance, tout bien qui rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et ça nous fait comprendre qu'il ne faut donc pas négliger le bien quand il se présente à nous. Puis il lui dit, et délaisse, éloigne-toi du munkar. Le mot ijtanaba en arabe vient du mot janb. La janb, c'est le flanc, c'est les côtes. Comme Allah dit, قل تتجافى جنوبهم عن المضاجع والمجافاة عن الابتعاد. Dans le verset, leur flanc s'éloigne de leur couche. Ou bien dans le verset l'autre, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. D'ailleurs, al-janaba, cet état d'impureté rituelle, vient de ce sens-là aussi, l'éloignement. Parce que quand on est en janaba, on s'éloigne de la mosquée. Wala junuban illa abiri sabil. On ne va pas à la mosquée quand on est en janaba, on ne fait pas la prière, on ne lit pas le Coran. On doit s'éloigner de ces choses-là, jusqu'à ce qu'on se purifie. Et l'ijtinab, c'est donc le fait de s'éloigner de la chose de la même façon que les côtes des deux parties de la cage thoracique sont éloignées les unes des autres. Ces côtes qui sont censées ne jamais se rencontrer, sauf dans la tombe, lorsque le mort est enterré, alors la tombe se referme sur lui jusqu'à ce que ses côtes s'entrelacent. Mais en dehors de ça, normalement, nos côtes, les deux parties parallèles, opposées de nos côtes, restent éloignées les unes des autres. C'est donc ce sens-là qui est voulu dans le verbe ijtanaba. Et les savants des fondements de la jurisprudence, lorsqu'ils traitent le sujet de l'interdiction dans leurs ouvrages, nous disent qu'on comprend l'interdiction à la base dans les textes du Coran et de la Sunna à travers la conjugaison du verbe au présent précédée par la négation qui indique l'interdiction. Parce qu'il y a des négations qui indiquent la négation et des négations qui indiquent l'interdiction. Donc lorsque le verbe est précédé de cette marque de la négation qui indique l'interdiction, alors on comprendra l'interdiction. Maintenant, l'interdiction dans les textes est exprimée de différentes façons. La base, c'est ce que je viens de vous dire. Parmi les formes les plus claires de l'interdiction, l'utilisation du verbe ijtanaba. Pourquoi ? Parce qu'on te demande de t'éloigner de cette chose-là, comme les côtes sont éloignées les unes des autres, de façon à ce que jamais vous ne vous réunissiez. C'est comme dans le verset إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال لك ما كانش في القرآن دليل على تحريم الخمر. إنا لله وإنا إليه راجعون. Ils nous ont dit qu'il n'y a pas de verset dans le Coran qui indique l'interdiction de l'alcool. Allah, je ne sais pas en quelle langue ils lisent le Coran, je ne sais pas quel Coran ils lisent. Il parle de l'khamr, entre autres. Il dit فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فَاجْتَنِبُوهُ. Allah ajib. Et donc, à partir de là, les ulama ont déduit que cette forme-là, l'ijtinab, l'emploi de ce verbe-là, fait partie des formes les plus claires dans l'interdiction. Et eux, ils ont compris de cette forme-là qu'il n'y a pas d'interdiction. Quand لما نقول لكم أهمية وجود العلماء بين الناس حتى لا يتجرأ الجاهل على أن يقول في دين الله ما ليس له به علم. Regardez l'importance des savants parmi les gens. C'est quand ils sont présents, le jahil iskit. Le jahil se tait. Il n'ose pas parler. Mais quand il n'y a personne, alors là, il se fait plaisir. Et il dit n'importe quoi. Il dit l'autre, يغني ليل نهار ويقول لك ما كانش آية في القرآن تحرم الخمر. كان شاب ولا شيخ. لعلكم أدركتم المقصود. ولا يخالكم إلا قد أدركتموه. C'est comme certains chanteurs. Vous savez, les chanteurs chez nous appellent Shab Foulan.
Hein? Et il est passé de cheb à shir. Il arrive à la télé, il fait non, le khamr c'est pas interdit. Hein? L'islam, il n'y a rien. Dans le Coran, c'est marqué que c'est interdit. Et prends ta guitare, va chanter, parle pas de haram et de halal, toi. Parle pas de haram et de halal, toi. On n'a pas demandé aux chanteurs de parler de haram et de halal, on ne leur a jamais demandé de faire ces choses-là. والطامة الكبرى والمصيبة العظمى أن وجد في هذه الأزمان المتأخرة بين الجهال من يتصدر فيفتي الناس في الحلال والحرام. Et parmi les pires catastrophes et les plus grands désastres dans ces dernières époques, qu'on trouve des ignorants finis qui se permettent de se mettre en avant et de dire aux gens ce qui est halal et ce qui est haram. يا رجل ابقى مكانك واعرف قدر نفسك. ولكن للعلماء مسؤولية في ذلك لما سكتوا. ولو سكت لو نطق العالم وسكت الجاهل لقل الشر. فلما أصبح صوت العلماء لا يسمعه إلا فئة من الناس قليلة انتشر بينهم الجهلة المتعالمون الذين يظنون أن لهم حقا في الخوض في هذه المسائل وأجهل منهم من يسمع منهم. Et les ulama disent, ça vient pas de moi, donc vous commencez à regarder bizarrement. Les ulama disent que les savants ont une responsabilité dans cela. Parce que lorsque le savant se tait, l'ignorant il parle. Et si le savant avait parlé, l'ignorant l'aurait fermé. Mais lorsque, on va prendre un exemple, dans nos pays à nous au Maghreb, il y a des ulama, alhamdulillah, des grands ulama. Mais le mouchkila, on ne les entend pas. Comme on dit, ils sont là, masha'Allah, ils vont au souk, ils achètent le batata تاعو, الطماطم تاعو, والحوت واللحم تاعو, والناس يعرفوه ما شاء الله الفقيه كي درتي لاباس الى اخره, ولكن ما تسمعش له صوتا. Salam. C'est comme même dans nos pays, il y a des grands savants, masha'Allah, des montagnes. Après, je ne dis pas tous, là où Amim, Hacha. Mais là, masha'Allah, on les entend tout le temps, masha'Allah, tabarakallah. Allah yahfadhum wa yar'ahum. Et voilà, ils sont là, yarhamukallah, ils sont comme Ammatun Nas. Ils vont faire leurs courses au marché, et les gens ils discutent avec eux de la pluie et du beau temps, mais ils ne parlent pas de la science. Résultat, on ne les connaît pas. Résultat, n'importe qui parle. N'importe qui parle. Ala kulli hal. Donc, ijtanib al-munkar. Ijtanib, éloigne-toi du munkar. Éloigne-toi du munkar comme les côtes s'éloignent les unes des autres, de façon à ne jamais te trouver avec. Et comme on ne doit pas négliger le bien quand il se présente à nous, on ne doit pas dénigrer le mal quand on est face à lui. On ne doit pas se dire ah mais allez غير بوسه صغيره بنت الجار شفتها كانت صغيره ودروك ولات ما شاء الله غير واحد بوسه ماشي بزاف معليش ها كاينه لا ما كايناش. C'est comme nous, on a beaucoup ça. Des fois, tu arrives, on oublie qu'on prend de l'âge et tout ça, et un jour, tu tombes nez à nez avec la fille de ta voisine, elle a 20 ans. Pourtant, elle a 40. Tu l'as connue, elle en avait 5. Tu jouais avec elle, tu chéris les joues, tu lui donnais des bonbons et tout ça. Ou d'abord, ou l'être mra. C'est devenu une femme. Elle a vient, tiens, Ammi, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça va, Ammi? Puis elle approche de toi. Et sa joue commence à prendre de l'espace dans ton champ de vision. Je comprends donc qu'elle veut te faire la bise. Et dans ta tête, il y a un niqash. Il y a un débat. Qu'est-ce que je fais? Miskina, ça se fait pas. Quand c'est rire, je l'ai vu grandir. Je ne vais pas lui faire une trempe. C'est pas grave si je lui fais la bise. Mais allez. C'est juste un petit bisou. Ça va durer 1 seconde. Même pas. Après, on va partir, on va partir. Ah, subhanallah, ou la tmra. Après, ton shaitan, il va venir et il va حتى هو يتناقش معك من بعد. ايوا احنا هذاك الشيء اللي هلكنا. هذا هو السبب الذي به اصبحنا في اينما اصبحنا. C'est ça qui nous a tués nous. Le معليش. C'est pas grave. يا حبيبي dans الاحكام الشرعيه يا pas de معليش. يا الواجب
المندوب المباح المكروه الحرام. Il n'y a pas de معليش. Il n'y a pas. Et le معليش, c'est ça qui ramène les gens en enfer, والعياذ بالله. لا تحقرن إياكم ومحقرات الذنوب. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Prenez garde au péché dénigré. لا تحقرن كيفاش خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبل من الحصى. بالقول ينسب إلى ابن المعتز رحمه الله تعالى كما نقل ابن رجب بن الحنبلي في الجامع. Il disait Ibn al-Mu'taz, délaisse les péchés, les petits et les grands, c'est ça la piété. Et œuvre comme quelqu'un qui marche sur une terre pleine d'épines, il fait attention où il met les pieds. Ne dénigre aucun petit péché. Parce que les montagnes sont faites de petites pierres. ما لهذا الكتاب لا يغادر. بماذا بدأ المجرم هذا؟ بماذا بدأ؟ لا يغادر صغيرة. بدأ بالصغيرة قبل الكبيرة مع كونها أخف. لماذا؟ لأنه احتقرها ولم يلق لها بالا ولم يستقر في ذهنه أن أول ما سيسطر في صحيفة أعماله تلك السيئات الصغرى. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. Dans le Coran, quand le musulman recevra son livre et qu'il commencera à le lire, qu'est-ce qu'il va dire? Malheur à nous, qu'est-ce que c'est que ce livre-là? Il n'a rien délaissé comme petite action. Il a commencé par les petites avant les grandes, alors que techniquement les grandes sont pires. Pourquoi il a commencé par les petites? Parce qu'il ne s'attendait pas à les voir dans son livre. Il était en mode ma'lish. C'est pas grave, ça n'y aura pas ces actions dans mon livre. Mais non. Allah dit que dans le Coran, وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Et Allah leur a fait apparaître ce à quoi ils ne s'attendaient même pas. On leur livre. La Biza bint al-Jar que j'ai faite le 14 janvier 2016, ça a duré 2 secondes, c'est marqué dans le livre quand même. Et la fois où j'ai regardé comme ça, vite fait. Ça c'est Shaitan qui veut te faire croire, vite fait. Ou la fois dans la voiture, je me suis mis du shab foulan. Et j'ai harrak les aktaf. Et j'ai bougé les épaules. C'est pas grave, معليش. احنا مازالين صغار معليش. نكبروا عاد نتوب. On est encore jeune, c'est pas grave. Quand on grandira, on pensera à faire tauba, on écoutera du Coran à ce moment-là. Le Coran, pour l'instant, on va laisser pour le munasabat. Pour l'instant, on écoute de la musique, fais-toi plaisir. Et détruis ton cœur. Et quand ton cœur il sera mort et tu voudras écouter du Coran et qu'il ne te fera rien, tu vas dire ça sert à rien d'écouter du Coran, ça ne me fait rien, de toute façon je ne comprends rien. Alors tu retourneras écouter la musique. C'est comme ça mes frères. C'est comme ça. Si vous voulez bien vieillir, il faut déjà être bien en tant que jeune. La jeunesse, sa jeunesse, il a passé dans le munkar, dans le mal justement. Après, bien sûr, il y en a, alhamdoulilah, yamoun Allah azza wa jalla alayhim bitawba fayatubun. Oui, il y en a, grâce à Allah, qui se repentent. Man yadmanu laka annaka satakunu minhum. Mais qui te garantit que tu feras partie d'eux? طيب, wajtani bil munkar. Puis, Harmala, il a pris sa faïda, son ilm. Il est retourné à sa monture. ثم رجعت حتى جئت الراحلة. ثم أقبلت. Il s'est dit non. لسان حاله بل مقاله يقول هل من مزيد. Encore. Pourquoi il est là, il est vivant, il est là. Je vais partir. Et me contenter de ça, non, j'en veux encore plus. Alors il est retourné. Il a dit, Ya Rasulallah, Ma ta'muruni a'mal. Qu'est-ce que tu m'ordonnes de faire? Zidni, ordonne-moi. Moi je veux œuvrer. ماشي بحال اليوم. Je leur dis, fais, tu vois, كثرتوا علينا نتوما حتى نتوما بزاف. Aujourd'hui c'est quoi aujourd'hui? Alors on dit, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. وكلما زدت كأنك تسمع صوت الفرس. Chaque fois que tu lui rajoutes, on dirait un cheval, il se met à hennir. Voilà. Encore. Oh baraka, tu veux quoi toi? Tu veux nous tuer? Les sahaba, c'est eux qui demandaient, rajoute-moi, ma ta'muruni a'mal. Moi je veux faire, dis-moi quoi faire. Nous c'est l'axe. Moi je veux pas faire ma tgouli walou.
Ça ne m'intéresse pas. Même si les gens ne le disent pas avec leur langue. Et encore, ils le disent avec leur langue, wallah. والله إني لو أحدثكم بما سمعته أذني في مسجد ليتنا كنا في سوق لا كنا في مسجد وكنا نذكر الناس بما ينفعهم فقام أحدهم وقال لقد أكثرت علينا صل بنا حتى ينصرف كل واحد منا إلى شأنه عجيب هذا والله أتظنون أني سكت له كلا والله ولعله يتذكر جوابي إلى يومنا هذا moi c'est des choses que j'ai vécues dans la mosquée pendant le ramadan en plus on serait au marché quelqu'un il m'aurait dit ça je l'aurais accepté c'est le marché mais dans la mosquée t'es lui-même tu parles aux gens faites la prière faites l'aumône faites attention pendant votre jeûne restez à la mosquée c'est bon là vas-y fais-nous la prière on veut partir nous il est sérieux lui il ne mérite pas on lapide avec pas dans le sens réel du terme, je vous rassure. Mais qu'on lui fasse passer un sale quart d'heure celui-là. Vous pensez que je lui ai rien dit? Non, je ne lui ai pas rien dit. Et j'espère qu'aujourd'hui encore il se rappelle de ma réponse. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, regardez la différence entre eux et nous. وصدق من قال لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. Ne nous compare même pas nous à eux. Quand on parle de nous, ne compare même pas ce qu'on dit de nous de ce qu'on dit d'eux. Parce que celui qui est en bonne santé quand il marche, il n'est pas comme celui qui est paralysé qui ne peut pas bouger. هم أصحاء يمشون ونحن كالمقعد الذي لا قدرة له على الحركة. طيب alors الحرملة il s'est dit non, j'en veux encore, j'en profite jusqu'au bout. Et il est retourné jusqu'au prophète, il a dit Ya Rasulallah, ma ta'muruni a'mal. Le prophète lui a répondu la même chose. Iti al-ma'rouf, wajtanib al-munkar. Quand tu vois le ma'rouf, fais-le. Ne le laisse pas passer devant ton nez, tu regretteras le jour où tu voudras le faire et tu n'en auras plus l'occasion. Vous savez qu'il y a dans des hadiths, le Rasul nous dit que fi akhir zaman, il n'y aura plus de faqr. La yajidu al-mutasaddiqu man yatasaddaq alayh. Il viendra une époque à la fin des temps où il n'y aura plus de pauvreté. Celui qui voudra faire une aumône ne trouvera personne à qui la donner. Tu te rends compte? Toi aujourd'hui les fuqara t'en vois plein, même t'en as marre. Tu dis oh là là, encore un au feu rouge ou là au rond-point ou là au stop. Et viendra un jour où tu chercheras à qui donner ta sadaqa, tu ne trouveras pas. Et là tu regretteras le jour où les fuqara ils venaient frapper à ta porte. C'est ça qu'on leur dit nous. Mais tu ne sais pas de quoi demain. C'est comme aujourd'hui, mashallah, en pleine santé, de l'argent, du temps libre. Il ne pense même pas au hajj. Il dit quoi plus tard, inshallah. Et après, il va vieillir. Et Allah alam, diabète, ou la cholestérol, ou la Alzheimer, ou la cancer. Il y a que c'est ce qui arrive aux beaucoup de gens dans nos familles. Quand ils commencent à avoir un certain âge, ils tombent malades, ils sont fragiles, c'est normal. Et là, il dit quoi après le hajj? Tu ne peux pas faire le pèlerinage, tu es faible, tu ne peux pas. Tu vas arriver là-bas, tu vas mourir. Après, il dit بريت الحج وفين كنت لما كانت لديك القدرة والصحة والمال والوقت الفارغ أين كنت؟ ها أنت الآن صرت مشغولا ضعيفا عاجزا وأصبحت تعض على أنامل الندم لا ينفعك الندم. Hein? Ils sont en bonne santé, ils ont du temps libre, ils ont de l'argent. Non, le hajj plus tard. Mais ils oublient que le plus tard, il n'est pas garanti. Et puis quand ils sont vieux et qu'ils veulent faire le pèlerinage, on leur dit, vous ne pouvez pas faire le pèlerinage. C'est trop vieux, trop fatigué, trop malade, trop fragile. Vous allez arriver là-bas, vous n'allez pas supporter la chaleur, vous allez mourir. Et ils pleurent. Mais t'étais où toi quand tu avais la jeunesse, la force, la santé, l'argent, le temps libre? Tu disais plus tard. Et maintenant, tu peux pas. Tu pleures. Tu te mords les doigts.
de regret. Ça ne te servira à rien de regretter à ce moment. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Dans le hadith, profite de 5 choses avant 5 autres, de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta force avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. وروى ابن البخاري عن ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Dans notre hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a 2 bienfaits que les gens sous-estiment beaucoup: la santé et le temps. Sahaba, ils ne sous-estimaient pas ces 2 bienfaits-là. Et plus encore, la présence du prophète parmi eux, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, fais le bien, délaisse le munkar. Il lui a répété 2 fois. Ishara ila ahammiyatihima, pour te montrer à quel point faire le bien et délaisser le mal sont d'une importance capitale. Puis il lui dit wanzur ma yu'jibu udhunaka an yaqula laka alqawm idha qumta min indihim. وهذا هو العرف الآخر المعروف الآخر والفعل الحسن عند الناس، وهذا له قيمته ووزنه وأهميته في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه مع ربه عز وجل وعرضه مع الناس. وهذا الكلام يدل على أنه ينبغي للمسلم ألا يتصرف بتصرف سيء وسفيه يجعل الناس يسيئون الظن به بل يثنون عليه شرا. فيجب على المسلم أن يحتفظ على عرضه وألا يعرض بعرضه للناس فيجعلون عرضه زربية يمسحون عليها أقدامهم. فانتبهوا، فإذا جالست القوم وعلمت وسمعت بأذنيك ما هو الفعل الحسن عندهم فافعله حتى يثنوا عليك خيرا. وإذا جالست القوم وسمعت بأم أذنيك ما هو الفعل القبيح عندهم فاجتنبه حتى لا يثنوا عليك شرا. وهذا شريطة أن يكون هذا القوم على أخلاق حسنة وميزان مستقيم، حيث يكون المعروف عندهم معروفا والمنكر عندهم منكرا، خلافا لما آلت إليه الناس في هذه الأزمان المتأخرة، حيث أصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا. مثلا إعفاء اللحية، عند كثير من الناس يرون هذا بعين سيء ويغتابون الملتحين ويلقبونهم بألقاب سيئة لا تجوز. فهل في هذه الحال نأخذ بقولهم ونزيل اللحى؟ كلا، ينبغي أن يكون المعروف عند الناس موافقا ومطابقا لما عليه الشرع، وإلا فلا قيمة لما يقولون. وإن سبوا وشتموا وقالوا وتكلموا فلا عبرة لكلامهم عند ذوي الألباب والقلوب السليمة. قال فاجتنبهم. Puis pourquoi il le dit ça? Donc lorsque Harmala lui demande à nouveau de lui apprendre une action qu'il accomplira, le prophète lui répond à nouveau, lui répète à nouveau ce qu'il lui a dit précédemment.
Quand le bien se présente à toi, fais-le, va vers lui. Et quand le mal est face à toi, éloigne-toi de lui, fuis-le. Firra minhu firaraka min al-asad. Si tu tombes sur un lion, toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire... Non. Tu vas pas lui faire... Comment on dit hein? Non. Tu vas partir en courant. وإذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تحسبن الليث يبتسم. Et lorsque tu vois les crocs du lion bien visibles, ne crois pas que le lion est en train de te sourire. وقال الآخر حسب انتقاد الليث أمرا هينا ومن العويس تقنص الآساد. Ils ont cru que critiquer le lion était une chose aisée, mais il est très difficile de lui mettre une muselière. On va mettre une muselière à un lion, toi, tu vois, ça ne pas perdre un bras. Al-Muhim, fuis le mal. Ne te dis pas ma'alish. Puis il lui dit, et regarde ce que tu aimes entendre de la part des gens lorsque tu les quittes. Alors fais-le. Et regarde ce que tu n'aimes pas entendre de la part des gens à ton égard lorsque tu les quittes. Alors évite-le. Et là, il fait référence à l'autre urf, ce qu'on appelle en français les us et les coutumes. Vous savez, nous, quand on a commencé à faire la prière, à aller à la mosquée, à apprendre l'islam et tout ça, les traditions du bled, on a tout jeté à la poubelle. On a tout jeté à la poubelle. Ils font n'importe quoi, ça n'a pas d'asl. Toujours directement, on est venu la critiquer. Ce que les gens font dans des pays entiers, des musulmans, de génération en génération. Puis après, on a commencé à ouvrir un peu les livres et on s'est rendu compte qu'on aurait dû se taire beaucoup. Et parmi les usul de la charia, parmi les fondements de la législation, al-urf. Al-urf, yani les us et les coutumes. Ça veut dire que dans les sociétés musulmanes, il y a des pratiques qui leur sont propres. Ces pratiques-là, ils s'en servent pour déterminer si la personne elle est bonne, elle a un bon comportement, ou elle ne l'est pas. Elle n'est pas bonne, elle n'a pas un bon comportement. Et est-ce qu'on doit négliger ce côté-là? On se dit, nous c'est la charia, le din c'est tout, le reste on s'en fiche. Non, c'est pas comme ça les choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, celui qui craint les ambiguïtés, il a préservé sa religion, c'est-à-dire sa relation avec Allah Azza wa Jalla, et son honneur, c'est-à-dire sa relation avec les gens. Ça veut dire que la relation qu'on a avec les gens et l'honneur qu'on a auprès d'eux doit être préservé. On ne doit pas faire des choses qui vont pousser les gens à avoir une mauvaise opinion de nous ou à dire du mal de nous. Et il faut que ces choses-là, bien entendu, soient conformes à la base de la législation. Dans la façon de s'habiller. Même les Arabes, entre eux, on prend les Arabes du Maroc, les Arabes de l'Algérie, les Arabes de la Tunisie, les Arabes de la Libye, les Arabes de l'Égypte. C'est tous des Arabes et pourtant ils ont leurs traditions qui leur sont propres. Dans leur façon de s'habiller, dans la façon d'accueillir l'invité, dans ce qu'on va manger, dans la façon dont on va manger, et j'en passe et d'autres. Donc ce qui se fait au Maroc, par exemple, peut être mal vu en Algérie. Et ce qui se fait en Algérie peut être mal vu en Tunisie, et ainsi de suite. Donc nous, on doit respecter ces codes-là dans le pays où on se trouve. D'accord? Donc moi, quand je vais au Maroc, je fais comme les Marocains, quand je vais en Algérie, je fais comme les Algériens, quand je vais en Tunisie, je fais comme les Tunisiens, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et nous, on ne doit pas jeter ça à la poubelle. Comme par exemple les vêtements traditionnels de nos pays. C'est pareil pour les pays de l'Afrique centrale. C'est exactement la même chose. Ils ont leurs vêtements à eux, ils ont leurs habitudes à eux, leur façon de faire honneur à l'invité à eux. Chacun il a sa façon de faire. Et ces éléments-là dans le Coran et la Sunna ils sont venus mutlaq. Par exemple, Allah dit dans le Coran وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Dites aux gens du bien. Et cet ordre-là, il est mutlaq, il est inconditionné. Et les savants ont donné comme règle que ce genre d'ordres qui sont inconditionnés, on va venir les conditionner par le biais de quoi? Du urf, des us et des coutumes. Parce que le husna peut être
d'une façon dans un pays et peut être as-sawa dans un autre. Peut être l'opposé total dans un autre. Moi, je vous avais raconté quand j'étais en Égypte, je voulais acheter du couscous dans une épicerie. Kada yadribuni sahibu ad-dukkan. Parce que le mot que j'ai employé, pourtant chez nous il n'y a pas de mal à dire ce mot-là, eh ben, huma عندهم عيب. Chez eux ça ne se fait pas de dire ce mot-là. قاعد يعيد فينا ما تحشمش باللحيه تاعك وتقول هذا الكلام هذا. Et c'est lui-même presque m'en a voulu. Mais t'as pas honte avec ta barbe, tu parles comme ça. Donc, on ne leur reproche pas, c'est leur façon d'employer le mot. Comme nous au Maroc, on a des mots qui s'emploient d'une certaine façon et qui seront peut-être pas un mal dans d'autres pays. Et ainsi de suite. C'est pareil pour les vêtements, c'est pareil pour aller chez les gens. Quand tu vas t'inviter chez quelqu'un, tu viens bidek khaouya. Tu viens sans prévenir. Tu ramènes rien avec toi. Les gens, ils font ce qu'ils peuvent. Après, tu pars. Tu dis, si vous n'avez pas un lit libre, là, on va rester dormir. En plus, ils restent dormir en plus. Déjà, ils sont venus à l'improviste. Ils n'ont même pas ramené un paquet de bonbons pour les enfants. Et en plus, ils restent dormir. Là, tu fais bonne figure, tu leur fais des sourires. Et dès qu'ils partent, tu dis quoi? Donc, plus jamais rentrer à la maison. Et dans d'autres pays, de mieux à mieux. C'est pas grave. Viens les mains vides. Viens à l'heure que tu veux. Reste dormir 7 jours si tu veux. Il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et tu ne dois pas faire des choses qui vont faire que les gens vont te voir d'un mauvais œil, ni les choses qui vont faire que les gens vont ni délaisser les choses qui vont faire que les gens te voient d'un bon œil. Donc ça a son importance, fi sharia. Et là, itil ma'rouf wa jtanibul munkar, ça c'est nahya shar'iyya, tout ce qu'il y a dans la sharia. Puis, fais attention à ce que les gens disent de toi quand tu pars, comme bien ou comme mal, et fais-le ou délaisse-le. Ça, c'est le nahya fil mu'amala ma'an nas. Ça, c'est le côté relationnel avec les gens. Et regardez la dernière phrase qui dit Harmala, falamma raja'tu tafakkartu fa idha huma lam yada'a shay'a. Il a dit, j'ai réfléchi, et j'ai compris que ces deux éléments-là ne délaissaient rien. Ils faisaient référence à tout le bien et tout le mal dans le Coran et la Sunna, et ils font référence à tout le bien et tout le mal chez les gens. Par contre, maintenant, chez les gens, si malheureusement leur façon de voir les choses a changé et les balances se sont inversées, à ce moment-là, c'est plus la même chose. Un exemple, la barbe. Dans certaines sociétés musulmanes, le barbu, il est mal vu. Et ça pousse les gens à parler sur lui en mal. Et là même, ils vont dire, pourquoi tu fais ta barbe? Toi, enlève ta barbe. On fait quoi? On les écoute pour bien être vu parmi eux? Là. Parce que ça s'oppose à ce qui est venu dans la charia. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.